ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولا نصير الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير صدق الله العظيم. بسم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. توسلنا إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيت الكرام شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى حضرة خصوصا للمال الجليل عبد الرحمن الدباعي رحمه الله تعالى الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي آمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي بلغ الوسيلة يا ربي خصه بالفضيلة. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي وارض عن الصحابة يا ربي وارض عن السلالة. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي وارض عن المشايخ يا ربي فارحم والدينا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. ربي وارحمنا جميعا يا ربي وارحم كل مسلم. يا ربي صل على يا ربي يا سامع دعانا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي لا تغضر جانا يا ربي بلغنا نزوره. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي داشنا بنوره يا ربي حفظانك وأمانك. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي واسقنا جنانك يا ربي أجرنا من عذابك. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا رب
ربي وارزقنا الشهادة يا ربي حضنا بالسعادة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واصل كل مصلح يا ربي واكفي كل مضي يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي نختم بالمشفع يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي الغالب الولي الطالب الباعث الوارث المالك السالب عالم الكائن والبائن والزائن والذاهب يسبح اللافل والمائل والطالب والغارب ويوحده الناطق والصامت والجامد والذائب يضرب بعلي الساكن ويسكن بفضل الضارب لا إله إلا الله حكيم نظر بديع جميع العجائب في ترتيب تركيبات القوالب خلق مخا وعلما وعضدا وروقا ولحما وجلدا وشعرا ودما من ندم مؤتلف متراكب من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب لا إله إلا الله كريم بسط لخلقه بساط كرمه والمواهب ينزل في كل ليلة إلى السماء الدنيا وينادي هل من مستكبر هل من تائب هل من طالب حاجة ظلل المطالب فلو رأيت الختام قياما على الأقدام وقد جادوا بالدموع السواقب والقم بين نادم وتائب وخائف للنفس وادب وآبق من الذنوب لا يهارب فلا يزالون في الاستغفار حتى يكف كف النهار طيور الغياهب
فيعودون قد فازوا بالمطلوب وأدركوا رضا المحبوب، ولم يعد أحد من القوم وهو خائب. لا إله إلا الله. فسبحانه وتعالى من ملك وجد نور نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالنور قبل أن يخلق آدم من الطين اللازب، ورد فخره على الأشياء وقال هذا سيد الأنبياء وجل الأسفياء وأكرم الحبايب. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. قيل هو آدم قال أنا به أوليله أعلى المراتب. قيل هو نوح قال لهم به أنجى من الغرق ويهلك من خالفه من الأهل والأقارب. قيل هو إبراهيم قال إبراهيم به تقوم حجته على عباد الأصنام والكواكب. قيل هو موسى قال موسى أخوه ولكن هذا هبي وموسى كليم ومخاطب. قيل هو عيسى قال عيسى يبشر به وهو بين يدي نبوته كالحاجب. قيل فمن هذا الحبيب الكريم الذي ألمسته ولد الوقار وانتوجته بتجان المهابة والافتخار ونشر الدار السيء الأصائب. قال هو نبي استخرته من لؤي بن غالب يموت أبوه وأمه وينفله جده ثم عمه الشقيق أبو طالب. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وبعد من قيامه بين يد القيامة في ضريه على مضض اللغ القمامة مهدود عسايب فادري الجابر والليل الذوائب الفي الأنبيب والفمن الحاجب سماه يسمو سرير الكرم بصره إلى السباس إلى سب اتفاق الثاقب قد باعوا قبلهم البعير فزال ما اشتكى من المهن والنوائب آمن بالطبن وسلم الزل الأشجار وخاطب بسط الأحجار وحن إليه الجذوانين حزين النادب يداه تضرب كدما في المضائب والمشارب قلبه لا يظلو ولا ينام ولكن للخدمة على الدوام مراقب إن أذي يعفو ولا يعاقب وإن خصم يسمو ولا يجاوب أرفعه إلى أشرف المراكب في رغبة لا تنبغي قبله ولا بعده يراقب في موقف من الملائكة يقوم على سائر المواقف فإذا ارتقى على الكونين
وانفصل عن العالمين ووصل إلى قاب قوسين كنت له على النديم والمخادب. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه فاهتز الأرض ضربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر. ولم تزل وترى أنواع من فضله وفضله إلى نهاية تمام أمره. ولما استدبر الخلق بالرب خلقا وضع الله بما صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات بوجود المصطفى محمد ولأهل الكون أنصان وزرارا قد تجدد. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. اضربوا يا أهل المدني فزاد اليمن غرات واستديروا بجمال فقابل حسن تبرد. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات. ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد أيضاتنا وطاعتنا
يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله فلربك الحمد جل يزار قدرا إذ بان بوجود المصطفى الهادي محمد الله يا نبي سلام يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا نور عيني مرحبا 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 جد الحسين مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين مرحبا مرحبا رسول الله أعلى مرحبا مرحبا بك إن بك نسعد مرحبا 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 يا نور عيني مرحبا 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 جد الحسين مرحبا مرحبا بجاه يا إلهي مرحبا مرحبا جد وبلغ كلامك صار مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين مرحبا مرحبا ودينا نجا سبيلي مرحبا مرحبا كيف جينا زاد ونار الجد مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين مرحبا مرحبا رب اغفر لي
ذنوبي يا الله بركة الهدي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله بلنا بجاهي يا الله في جواري خير مقام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله صلاة الله تغشى يا الله أشرف الرسل محمد يا ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد والسلام المستمر كل حين يتجدد الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اجمعين امين الله رب العالمين الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين جعل الله واياكم ممن يستوجب الشفاعه ويرجو من الله رحمة ورفعة اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وصحبه السالكين على منهج القويم اجعلنا من خيار أمته واسترنا بذليل حرمته واسترنا القدم في صفرته واستعمل ألسنتنا في مد ونصرته وحينا متمسكين بسنة وطاعته ومسنا اللهم على حب وجماعته اللهم ادخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يتولى الخلائق فترعبها اللهم ارزقنا الزيارة في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عن هل رزقنا اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بما توفق الذنوب وسرت برداء المغفرة ويبا اللهم إنه كان معنا في سنة الماضية إخوانهم منعوا القضاء عن الوصول إلى مثلها فلا تحرم ثوابها بسعد وفضلها اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور وفقنا لعمل صالح من صالح أبقى سنة وعلى ممر الدهور اللهم اجعل آلائك الذاكرين ولنبيك الشاكرين ولنبقى لقاء من الذاكرين وحينا بطاعة مشغولين وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا مخذولين واكتب لنا منك بأجمعين اللهم اكفنا شر الظالمين اللهم اكفنا شر الظالمين اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتح هذه الدنيا سالمين اللهم اجعل الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا بيوم القيامة مقاما رفيعا اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا ندم بعدها بلا وشرنا تحت لواء الغدا اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا ولمن أجرى هذه الخير في هذه الساعة ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب الخطيئات يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركات من القرآن الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربي اغفر لنا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا كريم
قد تطاع مطلقا أبدا وما تسابى أصلا في مدى الزمن يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Tidur hatinya, walau tidur matanya, tersorot matahari, tak tampak bayangannya. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karamin. وقد كت فوقاد عالتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سيب يعدى بموتاتني يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يحتلف قد تطاح مطلقا أبدا ومتى ساء أصلا في بدا زمني. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Ya Allah Tuhan kami, semoga segalanya maksud kami hasilkan dengan keberkahannya. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين في آمين. آخر الكلام اللهم وفق الأكوان طارق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, Al-Habib telah hadir di tengah-tengah kita. Untuk itu, untuk mempersingkat waktu kepada Al-Mukarram Al-Habib, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Al-Kabir Al-Muta'al, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Maula Bilal wa ala alihi wa sahbihi khairi sahbin wa al. Amma ba'd.
para habaib, para kiai, para asatidzah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari yang mulia ini kita sama-sama berkumpul. Kita berzikir kepada Allah, bersolawat kepada baginda yang agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sama-sama mendengarkan tentang sejarah kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Ketahuilah, tatkala baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah, sebagaimana di dalam suatu hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim fi sahih, tatkala beliau hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, kemudian beliau menetap pada permulaan hari-hari pertama beliau di Madinah. Beliau menyaksikan banyak atau orang-orang Yahudi yang tinggal di kota Madinah, mereka berpuasa di hari Ashura. Nabi SAW bertanya, kenapa mereka berpuasa di hari Ashura? Maka dijawab bahwasanya mereka berpuasa di hari Ashura sebab di hari Ashura adalah hari yang istimewa bagi mereka bangsa Yahudi. Apa itu? Karena di hari Ashura Allah Ta'ala menenggelamkan Fir'aun dan menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel dari kejaran Fir'aun. Karena itu mereka berpuasa sebagai bentuk rasa syukur mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jawaban yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW tentang puasanya orang-orang Yahudi di hari Ashura. Kemudian setelah Nabi mendengar jawaban tersebut, Nabi mengatakan, nahnu aula bi Musa minhum. Nabi mengatakan kepada para sahabat-sahabatnya dan kepada mereka semua, kami lebih berhak terhadap Nabi Musa daripada mereka. Kami lebih patut menghormati Nabi Musa daripada mereka. Itu yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW. Kemudian fa'amara bisiyamih, maka Nabi SAW memerintahkan para sahabatnya untuk berpuasa di hari Ashura. Sehingga setelah Nabi perintahkan para sahabat untuk berpuasa di hari Ashura, datang beberapa bulan kemudian, bulan suci Muharram dan hari Ashura, mereka para sahabat berpuasa sebagai bentuk ibadah yang wajib. Sebab puasa Ramadan saat itu belum ada. Di bulan Muharram para sahabat berpuasa puasa hari Ashura sebagai bentuk ibadah yang wajib. Sebab perintah langsung dari Nabi Muhammad SAW. Setelah mereka melakukan puasa di hari Ashura sebagai ibadah yang wajib, berlalu beberapa bulan, masuk bulan suci Ramadan, datang perintah Allah untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Maka
puasa bulan suci Ramadan menjadi kewajiban bagi mereka, sedangkan di hari Asyura kewajibannya dihapuskan dan dijadikan sebagai puasa yang sunnah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Dari apa yang saya sampaikan ini di dalam suatu hadis yang sahih. Ulama menyatakan bahwasanya memperingati suatu peristiwa yang agung itu sangat dianjurkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dicontohkan oleh beliau dan para sahabatnya. Sangat dianjurkan. Nabi ketika bertanya kepada orang-orang Yahudi kenapa mereka berpuasa, mereka menyebut sebagai bentuk, mereka menyebutkan puasa kami di hari Asyura, ya. Mereka katakan karena di hari Asyura terjadi peristiwa agung. Apa itu? Ditenggelamkan Fir'aun dan diselamatkan Nabi Musa dan Bani Israel. Sehingga setiap tahunnya kami berpuasa, yakni bangsa Yahudi. Artinya mereka orang-orang Yahudi memperingati peristiwa agung tersebut dengan cara berpuasa. Itu syariat mereka. Tetapi yang harus kita garis bawahi di sini, Nabi SAW memerintahkan para sahabatnya untuk ikut memperingatinya dengan berpuasa di hari Asyura. Dan kemudian Nabi Muhammad mengatakan kami yang lebih berhak, lebih patut menghormati Nabi Musa daripada mereka. Hadirin yang dimuliakan Allah, lihatlah, memperingati suatu peristiwa yang agung, khususnya yang dialami oleh para nabi, merupakan bagian dari agama Allah. Dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, beliau berpuasa di hari Asyura sebagaimana para sahabatnya, dan beliau perintahkan dan beliau anjurkan. Kemudian ini di dalam suatu hadis. Kemudian juga di dalam ayat-ayat suci Al-Quran, Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk mengingat. Untuk mengingat. Mengingat siapa dan apa. Di dalam Al-Quran, Allah perintahkan kepada kita sekalian untuk mengingat para nabinya. Bagaimana mengingat mereka? Apakah kita pegang tasbih menyebut Musa atau Ibrahim? Bukan seperti itu. Tetapi ingat mereka dan ingat peristiwa-peristiwa agung yang mereka alami untuk diambil pelajaran. Sehingga Allah Ta'ala di banyak ayat, khususnya di dalam surat Maryam, Allah Ta'ala mengatakan wadhkur fil kitabi Ibrahim. Ingatlah di dalam Al-Quran, ingatlah, ya, ingatlah Ibrahim di dalam kitab suci Al-Quran. Kemudian Allah menceritakan tentang kisah Nabi Ibrahim. Wadhkur fil kitabi Maryam. Ingatlah, sebutlah Maryam sebagaimana di dalam kitab suci Al-Quran. Dan banyak lagi. Wadhkur fil kitabi Musa. Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh. Ini di dalam surat Maryam. Dan di banyak ayat-ayat yang lain juga demikian. Wadhkur akha adin id andhara qaumahu bil ahqaf. Ingatlah saudara kaum Ad, yaitu Nabi Allah Hud alaihi salam. Ingat Nabi Hud. Nabi Hud kita ingat. Apa yang kita ingat dari Nabi Hud?
idh anzara qaumah, peristiwa yang terjadi yang dialami oleh Nabi Hud. Tatkala beliau memberikan peringatan dan berdakwah di tengah-tengah kaumnya. Perintah dari Allah di dalam Al-Quran agar kita mengingat para nabinya. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah Ta'ala banyak menceritakan kisah-kisah para nabi. Nabi Adam alaihissalam, kisah penciptaan Nabi Adam. Nabi Adam enggak dilahirkan tapi diciptakan. Terus Allah menceritakan kisah kelahiran seorang wanita. Tetapi dalam kelahiran wanita ini terdapat pelajaran penting. Seorang wanita, dia bukan nabi. Tapi dalam kelahiran wanita ini terdapat pelajaran yang sangat penting sehingga Allah sendiri yang menceritakannya. Untuk apa diceritakan oleh Allah? Agar kita mengingat, mengkaji, mengambil pelajaran. Siapa wanita ini? Maryam binti Imran. Maryam binti Imran ibunya Isa alaihissalam. Sehingga di dalam surat Al-Imran bagaimana Allah Ta'ala menceritakan kisah kelahiran Maryam binti Imran. Kemudian di dalam kitab suci Al-Quran juga Allah menceritakan kisah kelahiran Nabi Yahya alaihissalam. Bagaimana ayahnya Nabi Zakaria alaihissalam puluhan tahun menikah berumah tangga enggak punya keturunan. Diceritakan secara terperinci oleh Allah Ta'ala hingga akhirnya Allah berikan kabar gembira punya anak, punya keturunan, yaitu Nabi Yahya alaihissalam. Demikian juga kisah kelahiran Nabi Allah Ishaq alaihissalam, saudara atau adik Nabi Allah Ismail. Itu diceritakan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Tatkala istri Nabi Allah Ibrahim, yaitu Sayyidatuna Sarah, ibu daripada Nabi Ishaq, bersama Nabi Ibrahim itu puluhan tahun gak punya anak. Hingga datang malaikat memberikan kabar gembira dan lahirlah Nabi Allah Ishaq. Diceritakan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran kisah kelahiran Nabi Ishaq. Demikian halnya kisah kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Ini kisah kelahiran. Dan diceritakan juga oleh Allah Ta'ala tentang perjuangan para nabi di dalam Al-Quran. Nabi Saleh, Nabi Nuh, satu surat penuh diceritakan oleh Allah Ta'ala sampai itu surat dinamakan dengan surat Nuh, surat Nuh. Perjuangan Nabi Nuh alaihissalam di dalam berdakwah dan berjuang di jalan Allah. Dan banyak. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah Ta'ala mengatakan, wa kullan nagussu alaika min amba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fuadak. Dan semua kata Allah, kami telah ceritakan kepadamu dari kisah dan sejarah para utusan-utusan Allah. Allah ceritakan itu. Allah Ta'ala katakan, ma nuthabbitu bihi fuadak. Ini semua kami ceritakan kepada engkau agar kami kokohkan hatimu ya Muhammad dalam keimanan. Itu Allah nyatakan dalam Al-Quran. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, dari ayat-ayat yang saya jelaskan ini, yang Allah firmankan dalam Al-Quran, lihat, kita diperintahkan untuk memperingati. Kita diperintahkan untuk mengkaji. Kita diperintahkan untuk mengambil pelajaran dari sejarah para nabi. Dan yang diceritakan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran bukan hanya mereka para nabi. Nabi Muhammad pun diceritakan oleh Allah secara terperinci sejarah hidupnya di dalam Al-Quran. Kita kalau baca kitab suci Al-Quran, perjalanan Isra wal Mi'raj diceritakan secara terperinci oleh Allah di dalam dua surat. Yang pertama suratul Isra, yang kedua suratul Najm. Allah menceritakan bahkan pernikahan Nabi Muhammad SAW. Pernikahan Rasulullah diceritakan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Apakah Allah menceritakan kisah pernikahan seseorang
sekedar cerita begitu aja, nostalgia, kenangan? Tidak. Tetapi di situ terdapat pelajaran penting, kisah pernikahan Rasulullah SAW di dalam Al-Quran. Allah menceritakan bagaimana perjuangan Rasulullah dan para sahabatnya di medan tempur. Di dalam Al-Quran diceritakan oleh Allah Ta'ala. Dan banyak lagi sosok Nabi Muhammad secara terperinci Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Ini semua adalah bukti kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk memperingati, mengingat, mengkaji, dan mengambil pelajaran dari seluruh para nabi, termaksud Nabi Muhammad yang pastinya, para nabi-nabi yang lain, orang-orang yang saleh. Maryam binti Imran bukan nabi, tapi orang yang saleh. Ashabul Kahfi bukanlah para nabi, mereka orang-orang saleh yang beriman. Dan banyak lagi. Kenapa? Ini semua terdapat pelajaran penting yang bisa kita petik dan mengokohkan keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita mengetahui hal itu, penamaan enggak penting. Kita mau namakan ini sebagai peringatan Maulid atau apa enggak penting. Nama sekedar penamaan enggak penting. Kita mau namain perayaan Maulid, kajian, mau menamakan apa namanya, apapun silahkan. Tetapi ketika kita melihat kandungannya dalam perkumpulan semacam ini yang dinamakan oleh banyak orang peringatan Maulid Nabi, saya katakan namanya apa aja boleh, nggak jadi masalah dengan namanya, tetapi kandungannya. Perkumpulan yang semacam ini, kalau kita lihat apa sih kandungannya? Kita semua menyaksikan saat ini kita hadir. Yang ada di dalam perkumpulan kita saat ini kandungannya adalah memperingati, mengingat, mengkaji, dan mengambil pelajaran dari sosok yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW. Tadi saya sudah jelaskan dalil-dalilnya. Perintah dari Allah untuk kita mengingat dan memperingati. Nabi Muhammad memperingati suatu peristiwa agung yang dialami oleh Nabi Musa dan Bani Israel. Ya. Nabi Muhammad memperingati itu. Dan beliau perintahkan para sahabatnya untuk memperingatinya. Itu sosok Nabi Musa. Bagaimana kiranya dengan sosok Nabi Muhammad SAW? Jauh lebih agung. La nufarriqu baina ahadin min rusulih. Enggak perlu kita beda-bedakan antara para rasul. Baik itu Nabi Muhammad maupun Nabi Musa. Ketika Nabi Muhammad memerintahkan untuk memperingati peristiwa yang dialami oleh Nabi Musa, maka kita juga memperingati peristiwa yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Enggak beda. Enggak kita beda-bedakan antara Nabi Muhammad dengan Nabi Musa alaihissalam. Kandungan dari acara yang kita hadiri semacam ini di malam hari ini di masjid ini atau di tempat lain, apa isinya? Bersalawat kepada Rasulullah SAW. Anjuran untuk bersalawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, itu di dalam Al-Quran. Siapa yang mengingkari? Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hadis-hadis yang sahih yang menganjurkan kita untuk memperbanyak bersalawat juga banyak hadis yang sahih. Dalam acara yang semacam ini yang kita hadiri, apa kandungannya? Kita sama-sama berkumpul melantunkan syair-syair pujian untuk baginda Nabi besar Muhammad SAW. Apa hukumnya? Menggubah syair dan melantunkannya. Kita akan dapati hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, dahulu para sahabat Rasulullah SAW, mereka adalah para penyair yang handal.
Dan syair-syair mereka setelah mereka masuk Islam, mereka gubah untuk sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh banyak syair yang digubah oleh Hassan bin Thabit, dan dikenal di tengah-tengah para sahabat itu sosok Hassan bin Thabit sebagai penyairnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi gak mengucapkan syair, tapi para sahabat, para penyair, ya mereka menggubah syair untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan syair-syair mereka itu terkadang isinya puji-pujian untuk Rasulullah, pembelaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau nasihat, atau bahkan ucapan-ucapan yang keras terhadap orang-orang kafir yang saat itu memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam banyak hadisnya tentang sosok Hassan bin Thabit, penyair yang handal dari kalangan sahabat itu, Nabi mengatakan bahwasanya Jibril memberikan dukungan penuhnya kepada Hassan bin Thabit tatkala Hassan bin Thabit menyampaikan syair-syairnya itu. Bahkan dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan syairnya Hassan bin Thabit ini lebih bagi orang-orang kafir lebih tajam dari pedang yang menebas kepala mereka. Nah, itu di antara syair yang digubah oleh Sayyidina Hassan bin Thabit. Beliau katakan, wa ajmalu minka lam taragatu aini wa ahsanu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Sayyidina Hasan mengatakan, ya Rasulullah, mataku ini belum pernah melihat wajah yang lebih tampan dari dirimu. Dan sungguh wanita-wanita di muka bumi tidak akan pernah mampu melahirkan sosok manusia yang lebih agung dari dirimu. Engkau diciptakan oleh Allah Ta'ala tanpa ada cacat, seakan-akan engkau diciptakan oleh Allah sesuai dengan kehendakmu, sesuai dengan pesananmu. Ini ucapan Hassan bin Thabit, dan masih banyak lagi apa yang disampaikan oleh Sayyidina Hassan bin Thabit. Bahkan Hassan bin Thabit itu disediakan, diizinkan oleh Rasulullah untuk berdiri di atas mimbarnya Nabi Muhammad SAW. Diizinkan oleh Nabi Muhammad untuk berdiri di atas mimbarnya. Untuk apa? Menyampaikan syair-syair gubahannya. Itu diizinkan oleh Rasulullah. Sampai terkadang kalau Nabi lagi mendengarkan syair gubahan Hassan bin Thabit, itu Nabi sampai terbawa suasana. Hingga beliau katakan kepada Hassan bin Thabit dengan bahasa Arab masa itu, hi, itu kalimat hi di dalam bahasa Arab, artinya itu tambahkan lagi. Artinya kekaguman dengan syair yang diungkapkan oleh Hassan bin Thabit dan meminta untuk ditambahkan. Itu dengan kalimat bahasa Arab, hi, artinya tambahkan lagi dengan penuh kekaguman. Maka terkadang Hassan bin Thabit di atas mimbar Nabi Muhammad itu membawakan satu bait. Nabi bilang, hi, tambahkan lagi. Dibawakan lagi sampai lebih dari 80 bait digubah oleh Hassan bin Thabit di hadapan Rasulullah SAW. Sayyidatuna Aisyah mengatakan di dalam ucapannya, karena ashabu Rasulillah yatanashaduna syi'ra baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yatabassam. Sayyidatuna Aisyah mengatakan dahulu para sahabat Rasulullah mereka berlomba-lomba untuk menggubah syair-syair yang indah di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi duduk di tengah-tengah mereka tersenyum mendengarkan syair gubahan mereka. Di dalam suatu hadis riwayat Al-Imam At-Tabrani fil Mu'jam, itu Sayyiduna Abbas ibnu Abdul Muttalib itu mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, izinkan aku untuk mengungkapkan syair pujianku untuk engkau. Maka Nabi SAW mengatakan kepadanya, ucapkan syair gubahanmu. Maka saat itu Sayyidina Abbas menyatakan di dalam syairnya yang indah itu, min qabliha tibta fi dhilalin wa fi mustawda'in haitsu yukhsaful waragu thumma habattal bilad la basharun anta wala mudghatun wala alagu bal nutfatun tarkabus safina wa qad aljama nasran wa ahlahu algharagu tunaggalu min salibin ila rahimin idza madha alamun badat tabagu waratta nar khalilin muktatamun fi sulbiha anta kaifa yahtarigu.
Wa anta lamma wulidta asyraqatil ardu wa dha'at binurikal ufugu wa nahnu fi dzalikad dhiya'i wa fin nuri sublar rasyadi nakhtarigu. Itu di dalam abiyat yang diungkapkan oleh Sayyidina Abbas. Beliau dalam syairnya itu beliau menceritakan kisah kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam syairnya itu beliau menceritakan kisah sejarah kelahiran Rasulullah, dari Rasulullah berupa cahaya yang dititipkan di sulbi Nabi Adam alaihi salam hingga berpindah ke rahim wanita suci, terus berpindah dari laki-laki sulbi laki-laki yang mulia ke rahim wanita-wanita yang suci, sampai beliau katakan, engkau ya Muhammad berupa cahaya di sulbi Nabi Ibrahim, dan bagaimana Nabi Ibrahim bisa dibakar oleh api sedangkan engkau berada di sulbinya. Beliau katakan begitu. Sampai beliau, ya dengan cahaya kelahiranmu ya Muhammad. Itu kandungan syair yang digubah oleh Sayyiduna Abbas bin Abdul Muttalib di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis riwayat At-Tabrani di dalam Mu'jamnya. Artinya menggubah syair dahulu dilakukan oleh para sahabat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka melantunkannya itu dengan suara-suara yang merdu. Ada itu namanya syair, syair itu penyair. Ada namanya hadi. Ya, di dalam bahasa Arab itu ada namanya syair, penyair, penggubah syair. Ada namanya hadi. Hadi itu adalah pelantun syair dengan suara yang merdu, namanya hadi. Salah satu, dan Nabi juga punya orang-orang yang bertugas sebagai hadi, sebagai pelantun syair dengan suara yang merdu. Di antaranya itu adalah Ambasah, salah satu sahabat namanya Ambasah. Ini suaranya merdu luar biasa. Saking merdunya suara Ambasah itu kalau melantunkan syair dengan suara yang merdu, jangankan manusia yang mendengar, onta pun ikut menikmati suara merdunya Ambasah. Unta pun sampai menikmati suara merdunya Ambasah, sehingga itu nampak ya dari unta-unta yang ditunggangi, kalau Ambasah sudah melantunkan syair-syair dengan suara yang merdu, itu unta lebih semangat berjalannya. Sampai di dalam Sahih Al-Bukhari, hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, waktu Nabi pergi haji wada dari Mekah itu, pergi haji. Kebetulan istri-istri beliau 9 orang itu semuanya ikut. Mereka semua masing-masing di atas unta. Masing-masing di atas unta. Di perjalanan sebagai bentuk hiburan, itu para hadi, para pelantun syair dengan suara merdu itu berlomba-lomba melantunkan, silih berganti, saling bergantian, supaya perjalanan yang panjang itu enggak menjenuhkan. Terus juga unta itu terpengaruh dengan suara merdu, jadi semakin semangat. Sehingga dalam Sahih Bukhari itu Ambasah melantunkan suatu syair di perjalanan dari Madinah ke Mekah haji wada, melantunkan suatu syair dengan suara yang merdu. Itu unta terpengaruh dengan suara merdunya Ambasah, sampai ini unta jalannya jadi semangat, lebih cepat. Ya cuman kalau unta jalan lebih cepat, kesian yang di atas. Kalau para penunggang unta yang udah biasa, makin cepat mereka biasa. Tapi kalau perempuan naik di atas unta, ini unta berlari dengan cepat, ya ibaratnya kalau mobil itu jalan polisi tidur semuanya itu sampai ujung. Ya. Sampai ini orang-orang perempuan terganggu dengan cepatnya unta. Istri-istri Nabi Muhammad. Keluar ucapan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ambasah. Ini di dalam Sahih Bukhari. Ya Ambasah, rifqan bil gawarir. Allahumma sholli alaihi. Itu Nabi juga mengungkapkannya dengan bahasa yang indah. Wahai Ambasah, pelan-pelanlah engkau di dalam membawa kita suka lihat panitia bawa air mineral tuh banyak di nampan. Bawanya pelan-pelan kan? Takut ini bergetar dijatuh tumpah semuanya.
Nabi bilang sama Ambasah, ya Ambasah rifqan bil gawarir, pelan-pelan dengan botol-botol yang kamu bawa ini. Maksudnya apa? Nabi mengumpamakan para wanita yang ada di atas unta itu seperti botol-botol yang gampang pecah. Engkau kalau membawakan syair dengan suara yang merdu ini, unta terpengaruh. Kesian botol-botol yang gampang pecah ini. Nabi mengibaratkan wanita-wanita yang ada di atas unta itu seperti botol yang gampang pecah. Mereka kesian, ketika menunggangi unta ini, takutnya mereka terjatuh dan pecah, katanya Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa dari sini? Ada fi Sahih Bukhari. Artinya dahulu para sahabat melantunkan syair-syair itu dengan suara yang merdu. Dengan suara yang merdu. Ambasah salah satu orang yang suaranya merdu ketika melantunkan syair. Dan peringatan apapun namanya, mau maulid, mau apapun yang kita hadiri semacam ini di malam hari ini atau di tempat lain yang semacam ini, kandungannya apa? Kandungannya adalah salah satunya syair-syair yang isinya puji-pujian untuk Rasulullah SAW sebagaimana dahulu dilakukan oleh para sahabat. Dengan suara yang merdu, sebagaimana salah satunya Ambasah melakukannya di hadapan Rasulullah SAW. Jadi apa yang kita lakukan ini bukan perkara yang baru. Terus kalau kita lihat lagi, apa yang kita lakukan ya dalam perkumpulan kita ini? Mungkin beberapa bertanya, Habib, kok pakai berdiri segala? Kita katakan, yang mau berdiri boleh, yang nggak mau berdiri nggak apa-apa. Kita di sini nggak ada paksaan. Tidak ada paksaan. Yang berdiri nggak boleh maksa yang duduk untuk berdiri, dan sebaliknya, yang duduk juga nggak boleh melarang yang berdiri untuk berdiri. Ya, nggak ada paksaan dalam agama Islam, sama sekali. Kita maksa kehendak kita malah nggak boleh dalam agama. La ikraha fiddin. Apalagi saling nuduh. Oh, yang nggak hadir perayaan Maulid dia nggak cinta Nabi. Tahu dari mana? Kita nggak punya hak nuduh orang. Semua orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya pasti di dalam hatinya ada benih cinta kepada Rasulullah. Sebab nggak bakal dia beriman kepada Allah dan Rasulnya kalau dia nggak memiliki cinta kepada Rasulnya, nggak mungkin. Yang mendorong dia untuk beriman adalah ketika mengenal sosok Nabi Muhammad SAW. Dan ketika mengenal sosok Nabi Muhammad dia kagum, makanya dia beriman dan percaya. Iman didasari karena cinta. Semua cinta sama Nabi Muhammad. Hanya beda cara pengungkapan cinta. Iya kan? Macam ada orang ngungkapin cinta dengan bunga, ada yang ngungkapin cintanya dengan kata-kata yang indah, ada yang ngungkapin cintanya dengan melamar, macam-macam. Ya, itu selera. Ya. Adapun kalau kita bicara tentang kenapa harus berdiri, enggak, kalimat harus enggak ada. Tetapi kita berdiri, Nabi Muhammad hadir, enggak tahu. Saya bilang begitu. Sebab kalau saya mau bilang, oh Nabi Muhammad hadir, tahu dari mana? Saya enggak lihat. Mungkin di sini pun mayoritas enggak ada yang lihat. Kalau Nabi hidup di kuburnya. Ya. Itu dalam suatu haditsun sahih Nabi SAW mengatakan, "Mamin musallimin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam." Tidak ada seorang pun dari umatku yang mengucapkan salamnya kepadaku melainkan Allah mengembalikan ruhku ke dalam jasadku sehingga aku menjawab salam orang tersebut. Nah, dari sejak wafatnya Nabi sampai sekarang, setiap detik, setiap saat puluhan ribu, ratusan ribu orang mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW. Beliau hidup di dalam kuburnya. Tetapi hadir Allahu a'lam, kita nggak tahu, kita nggak menyaksikan, kita nggak lihat. Ya, kita berdiri karena Nabi hadir. Saya bilang saya nggak tahu. Tetapi kita berdiri kenapa? Saya kasih tahu. Kita berdiri karena Allah Taala menyatakan di dalam Al-Quran. Bagaimana? Di dalam surat Saba, di ayat-ayat terakhir daripada surat Saba, Allah Taala berfirman, Gul, innama a'idukum biwahidah, antagumu lillahi, mathna,
wa furada thumma tatafakkaru ma bisahibikum min jinnah in huwa illa nadhirun baina yaday 'adzabin syadid. Di dalam surat Saba Allah Ta'ala berfirman, katakanlah wahai Muhammad, innama a'idukum biwahidah. Apa yang diperintahkan untuk dikatakan oleh Nabi Muhammad atas perintah Allah, katakan kepada umatmu sekalian, apa? Sesungguhnya aku akan memberikan kepada kalian hanya satu mau'izah. Apa itu mau'izah? Ucapan peringatan yang menggugah hati. Ya, itu mau'izah. Aku akan memberikan kepada kalian suatu mau'izah, suatu ucapan yang dapat menggugah hati. Apa mau'izah tersebut? Antagumu lillahi mathna. Hendaknya kalian berdiri. Lihat. Kalian berdiri. Dan ini dengan sigha al-jama'. Kalau kita belajar bahasa Arab itu, perintah ini kepada halayak ramai. Ya, orang banyak, lebih dari 3 orang. Berdirinya lillah, tulus karena Allah. Terus Allah juga menjelaskan lebih spesifik lagi. Berdirinya berdua-berdua, masna, atau furada, sendiri-sendiri. Atau bersama-sama, sebab kalimat tagumu itu lebih dari 3 orang. Jama'. Berdiri, berkelompok-kelompok, atau sendiri-sendiri. Untuk apa? Tsumma tatafakkaru. Kemudian kalian berfikir dan merenung. Lihat, kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala berdiri untuk berfikir dan merenung. Berfikir apa? Apa yang kita fikirkan dan apa yang kita renungkan? Allah Ta'ala perintahkan kita dalam ayat itu untuk berdiri, berfikir dan merenung. Merenungkan apa? Memikirkan apa? Sosok Muhammad. Allahumma sholli wa sallim barik alaih. Apa itu Allah bilang? Ma bisahibikum min jinnah. Sahabat kalian ini, yakni Nabi Muhammad SAW, bukanlah orang gila. Jadi itu perintah Allah untuk berdiri dan berfikir. Memikirkan siapa? Sosok Muhammad. Beliau bukan orang gila. Beliau adalah utusan Allah, pembawa peringatan akan siksa yang pedih di hari kiamat. Ma bisahibikum min jinnah in huwa illa nadhirun baina yaday adzabin syadid. Itu ayat suci Al-Qur'an mengatakan demikian. Nah, kita ketika berdiri, ngapain kita berdiri? Kita lihat tatkala kita berdiri, kita merenungkan sosok Nabi Muhammad, bukankah demikian? Makanya kita berdiri, yang kita baca, ya Nabi, wahai Muhammad, wahai Nabi, salam alaik, salam sejahtera untukmu. Ini yang kita fikirkan. Terus syair yang digubah, ya, tentang sosok Nabi Muhammad SAW. Ya, di antaranya karunia Allah atas keberadaan Rasulullah, diutusnya Nabi Muhammad ke alam semesta ini. Ini syair yang digubah tatkala kita berdiri. Ya. Sehingga kita enggak duduk, melainkan dalam hati kita telah lahir keyakinan bahwa sosok Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Karena dasar itu kita berdiri pada acara semacam ini. Enggak ada lagi lain. Allah yang perintahkan. Terus juga kita akan dapati dalam acara semacam ini kita sama-sama berdoa. Bukankah demikian tadi ditutup dengan doa? Dan dahulu majelis Rasulullah demikian. Nabi berdoa, para sahabat mengaminkan. Atau salah seorang dari mereka berdoa, yang lain mengaminkan. Inilah majelis yang dahulu dibina oleh Nabi Muhammad SAW. Karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, acara semacam ini, terlepas apa namanya, mau kita namakan maulid, mau kita namakan kajian, mau kita namakan majelis, sholawat, atau apa, nama nggak ada masalah. Ya, tetapi kandungan dengan kandungan semacam ini
Ini sangat dianjurkan dan dapat mengokohkan keimanan kita. Berapa pelajaran yang penting bisa kita petik dari sini. Buktinya, sekarang kita pulang dari sini, lihat, banyak hal baru kita dengar, ya kan? Tentang sosok Nabi Muhammad SAW, tentang hadis-hadisnya, tentang bagaimana para sahabat yang bisa kita petik, jadikan pelajaran dan pedoman dalam kehidupan kita. Terus juga dari acara yang kita hadiri semacam ini, kita mendengarkan tentang sejarah kelahiran Rasulullah, bagaimana mukjizat yang terjadi pada kelahirannya. Itu Nabi juga cerita loh. Dalam suatu hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Hakim fil Mustadrak, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal di dalam musnadnya, dan diriwayatkan oleh Al-Imam Abi Dawud fi Sunanih, dan banyak lagi. Itu Nabi mengatakan, Nabi menceritakan kisah kelahirannya sendiri di hadapan para sahabatnya. Ini bukan hadis dhaif, ini hadis yang sahih. Nabi cerita tentang mukjizat yang terjadi pada kelahirannya. Beliau katakan, ana da'watu Abi Ibrahim wa ana bisyaratu akhi Isa wa ra'at ummi hina waladatni nuran adha'a bihi gusur Syam. Nabi SAW bilang, aku ini adalah doa yang dahulu dipanjatkan oleh ayahku Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan aku adalah kabar berita gembira yang dahulu diberitakan oleh Nabi Isa alaihissalam kepada kaumnya. Allah Ta'ala bilang dalam Al-Quran, wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israel inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurat wa mubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ini di dalam ayat Al-Quran Allah Ta'ala menceritakan bahwa Nabi Isa mengatakan kepada kaumnya, aku ini datang diperintahkan oleh Allah membawa berita tentang kedatangan seorang Nabi setelah aku bernama Ahmad, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nabi bilang dalam hadisnya, aku ini kabar berita yang dahulu diberitakan oleh Isa. Terus Nabi bilang, wara'at ummi, dan ibuku melihat tatkala detik-detik persalinanku, cahaya yang terang benderang keluar dari rahimnya hingga menerangi alam semesta ini, hingga saking terangnya ibuku dari dalam rumah itu melihat bangunan-bangunan yang ada di negeri Syam. Itu perjalanan lebih dari 1000 kilometer. Ibunya melihat bangunan-bangunan di negeri Syam. Dari apa yang melihatnya? Cahaya yang terang benderang yang keluar dari rahim ibunya itu, yaitu cahayanya Rasulullah SAW. Nah, ini kisah kelahiran beliau ini, mukjizatnya. Beliau sendiri yang menceritakannya di hadapan para sahabatnya. Inilah yang kita lakukan dalam acara-acara semacam ini. Karena itu, hadirinul hadirat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita saat ini sama-sama berkumpul, bukan melakukan perkara yang baru, tetapi perkara yang memang dicontohkan oleh Nabi Muhammad, dianjurkan dan dilakukan oleh para sahabatnya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hanya saja dalam perkumpulan-perkumpulan semacam ini harus kita perhatikan beberapa hal. Apa itu? Perkara-perkara yang dilarang oleh Rasulullah kita jauhkan. Apa itu perkara-perkara dilarang? Contoh, kita bikin acara peringatan Maulid atau apapun namanya, tetapi laki perempuan campur aduk, bareng-bareng duduknya. Nah, ini dilarang oleh agama. Tapi semacam ini kan enak, yang laki di sini, perempuan dipisah, sama-sama mendengarkan tentang sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus juga ya, yang tidak boleh juga, yang perlu kita perhatikan, jangan namanya peringatan Maulid, tetapi kandungannya sama sekali nggak ada Nabi. Nah, ini khianat namanya. Ya kan, kita ngumpul untuk memperingati sosok Nabi Muhammad, tetapi kenyataannya Nabi Muhammad nggak ada di situ. Bagaimana itu? Yang ada namanya peringatan Maulid, iklannya kita mau mengkaji tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, membahas tentang beliau, menghormati, mengagungkan beliau. Tetapi pada kenyataannya pas acara, kenyataannya yang dibahas tahu apa? Politik. Ini bukan Nabi, iya kan? Ini kita mencatut utnya sama Nabi Muhammad. Nah, ini yang nggak boleh. Ya, ini yang menodai peringatan Maulid. Nah, ini yang nggak boleh. Ya,
perkara-perkara yang haram, ya, laki perempuan campur aduk, ghibah, ya, nyebutin kejelekan-kejelekan orang lain. Nah ini nggak boleh. Bersihkan majelis kita dari hal-hal semacam ini, murnikan maulid kita khusus dengan Rasulullah, murni Nabi Muhammad, bukan yang lain. Ini yang nikmat. Kita pulang dari sini makin rindu kepada Rasulullah, makin cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Pulang dari sini tambah wawasan kita tentang sosok Nabi Muhammad SAW yang bisa kita sampaikan kepada anak dan keluarga kita, sehingga keimanan bertambah, kecintaan bertambah, ketakwaan bertambah kepada Allah. Itu dia peringatan Maulid. Alhamdulillah. Ini masjid kita, masjidnya apa namanya, Nurul Huda ya. Saat ini sama-sama berkumpul mengkaji tentang Rasulullah. Mudah-mudahan membawa keberkahan bakal kita sekalian. Bisa kita mengambil pelajaran ya dari peringatan yang kita adakan ini. Pelajaran penting, pedoman di dalam kehidupan kita. Terus hadirin wal hadirat, terakhir sebagai penutup. Di atas ini semua tahu yang paling penting apa? Persaudaraan di antara kita. Persaudaraan di antara kita. Tanggalkan segala bentuk atribut kalau memang hanya akan memecah belah kita. Apa manfaatnya atribut kalau nantinya kita terpecah belah? Enggak penting atribut. Wallah enggak penting. Cukup satu pakaian yang Rasul kasih bakal kita, yang Allah berikan kepada kita. Apa? Pakaian namanya Islam. Huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadza. Allah yang menamakan kita sebagai dengan satu nama, namanya muslimin, orang-orang Islam. Yang lain, atribut lain enggak lebih, cuman sekedar pelengkap. Kalau cuman bakal memecah belah, tanggalkan. Cukup udah pakaian yang Allah kasih bakal kita atribut, satu atribut namanya Islam. Itu satu. Kemudian satu hal yang penting, persatuan. Dan kita mesti luruskan pemikiran yang selama ini saya katakan keliru tentang persatuan. Banyak orang menganggap persatuan itu adalah persamaan, salah besar. Tetapi persatuan itu apa? Adalah persaudaraan dalam perbedaan dan keberagaman. Itu persatuan. Kalau kita menganggap persatuan ada persamaan, ambil kabar, selamanya nggak bakal bersatu. Yang ada kehancuran dan pecah belah. Bukan persamaan. Kita lihat, saya kasih contoh sederhana. Masjid nih yang megah. Kita lihat. Saya masuk sini lihat masjid megah, cakep, cantik. Ini bangunan yang kita lihat megah, cantik, bagus ini materialnya. Kira-kira ini material yang ada satu jenis atau beragam jenis? Beragam jenis, ada pasir, ada besi, ada semen, ada batu, macam-macam, ada cat. Kira-kira kalau kita samakan semuanya, bisa gak bersatu? Gak bisa. Mau samakan? Gak bisa. Kita pengen menyatukan dengan menyamakan, mustahil bisa. Coba nih, ya, semuanya jadi pasir, bisa gak berdiri bangunan megah begini? Semuanya dirubah jadi semen, bisa gak? Nggak bisa. Semua rubah jadi air, bisa gak? Air, nggak mungkin. Kita ingin suatu persatuan dengan persamaan, mustahil. Yang ada kehancuran. Coba semuanya pasir, kita bentuk jadi masjid megah begini, sementaran rubuh. Kita nggak bisa paksakan pasir jadi semen. Pasir lu mesti jadi semen kayak gue. Nggak bisa. Semen lo mesti jadi besi, nggak bisa. Tapi keberagaman, perbedaan ini disatukan dengan beragam potensi yang tidak dimiliki
oleh kawannya. Ketika ini semua disatukan, bersatu, ya, berdiri bangunan yang megah. Tapi kalau kita mau menyamakan, adanya kehancuran. Gimana, Bib? Susah kan kalau kita, saya kasih contoh, kita ini sebenarnya ada, apa ya bahasanya, miniatur persatuan di antara kita. Cuman kita mungkin nggak menyadarinya. Persatuan dengan arti yang tadi saya jelaskan. Persaudaraan di dalam perbedaan dan keberagaman. Ada miniaturnya dalam kehidupan sehari-hari. Cuman kadang kita nggak menyadarinya. Artinya udah terbukti, teruji. Kita di rumah hidup satu atap, suami, istri, anak-anak. Anak ada 5 katakan. 7 kepala, bapak, ibu atau suami, istri, anak ada 5. Jadi dalam rumah tuh satu atap ada 7 kepala. Saya tanya, tuh 7 kepala semuanya sama apa beda? Semuanya beda. Bersaudara 5 orang, semuanya punya watak yang berbeda. Iya kan? Kita sebagai orang tua tahu nih anak kita yang satu modelnya begini, ini bentuknya begini, ini cara pikirnya begini, yang ini lain lagi sendiri. Iya kan? Beda. Bahkan ada yang kembar pun nggak sama. Boleh jadi mukanya sama, tetapi wataknya, pemikirannya, polanya, caranya beda 100%, sekalipun dia kembar. Ini contoh dalam rumah tangga kita. Tetapi lihat, kadang nih perbedaan antara saudara sama saudara sampai ribut, sampai berantem. Tetapi berlalu begitu aja, tahu-tahu nggak berlalu sejam 2 jam mereka udah sama lagi, main lagi. Tahu kenapa? Sebab dalam atap itu cinta lebih dominan dari segalanya. Setiap individu itu di dalam hatinya mereka semuanya punya cinta kepada saudaranya. Itu titik utamanya. Mau beda kayak apa, mau ribut kayak apa, tetapi cinta tuh ada. Sehingga mereka akur walaupun mereka beda. Itu yang kita mau, persaudaraan, cinta di tengah-tengah kita. Itulah persatuan di situ. Bukan persamaan jangan pernah berharap. Jangan pernah berharap persamaan, nggak ada. Memang kita diciptakan oleh Allah berbeda-beda, beragam. Lita'arufu, agar kita saling mengenal, saling menggali potensi satu sama lain. Tetapi titik utamanya adalah cinta, kasih sayang, persaudaraan. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang saling bersaudara, yang bersatu karena Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbal alamin. Ini sedikit yang saya sampaikan, mudah-mudahan membawa manfaat. Ya Rabbal alamin. Sama-sama kita minta kepada Allah agar menjadikan kita sebagai orang-orang yang saling bersaudara karena Allah, yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita berkumpul di sini karena kecintaan kita kepada Rasulullah, Allah kumpulkan kita di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa lam minna wa lam ma'ana syaqiyan wa la mahruma wa la tuhrimna ya rab khaira ma 'indaka li syarri ma 'indana fadlan wa ihsana wujudan wa imtinana wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.